برصغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ حضرت شیر شاہ سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری کے 753ویں عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سجادہ نشین دربار جلالیہ مخدوم سید زمرد حسین بخاری اور ولی عہد مخدوم زادہ سید حسن زمرد بخاری مزار اقدس کو عرق گلاب سے غسل دیں گے، چادر چڑھائیں گے اور ملت اسلامیہ کے لیے خصوصی دعا کرائیں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، یوں تو 1.25 لاکھ اولیاء اللہ کی آرام گاہوں کے شواہد اس شریف شہر میں ملتے ہیں، لیکن ان میں جو سیر فہرست شخصیت، روحانی شخصیت، بزرگ شخصیت اور صوفی شخصیت قطب الاقطاب حضرت شیر شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس وقت جلال الدین سرکار کا عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ 595 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے اور 641 ہجری میں اس شریف میں تشریف لے آئے اور تبلیغ دین کے لیے کوشاں ہو گئے۔ 695 ہجری میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہر سال 19 جمادی الاول کو آپ کے عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج آپ کے عرس کی مین رات ہے، دربار اقدس پر رات چراغاں بھی کی جائے گی اور سجادہ نشین کی جانب سے یہاں پر مزار اقدس کو غسل دیا جائے گا، عرق گلاب سے چادر پوشی کی جائے گی اور محفل سماع بھی منعقد کی جائے گی۔ دور دراز سے عقیدت مندوں کا جمع غفیر اس دربار پر موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت زائر موجود ہے، لاہور سے آئے ہوئے سید، ان سے معلومات لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دربار پر آ کر ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دربار عالیہ جلالیہ مدینۃ السادات شریف میں عرصہ دراز سے حضور جلال اللہ شیر شاہ جلال قطب کمال ثانی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ اولاد بھی ہیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کے والے بھی ہیں، اس لیے ہماری یہ 3 دن کی جو تقریب ہوتی ہے اس میں خطبات اور نعتیں اور دیگر جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہم تینوں دن مسلسل شامل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیض یہ دنیا ساری میں تقسیم ہو رہا ہے اس فیض کا کچھ حصہ لینے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہ سرکار کی نظر ہو جائے اور ہمیں بھی کچھ ان میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ظاہر کے ویوز سنے، ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو دور تھا اس دور کے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے تھے، بلکہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی مزار اقدس پر حاضری دے کر روحانی فیوز و برکات سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ کندیا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر صبح سویرے شہریوں کی لمبی قطاریں، سسٹم خراب، کمپیوٹر بند۔ گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آن لائن سسٹم نے شہریوں کو دھکے کھانے پر مجبور کر دیا۔ ہر وقت نیٹ پرابلم اور سسٹم کی خرابی کا بہانہ بنا کر شہریوں کو کئی گھنٹے انتظار کرایا جاتا ہے۔ دہاڑی دار طبقہ سستی اشیاء کی خریداری میں اپنی دہاڑی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور لمبی قطاروں کے اختتام پر یا تو وقت گزر جاتا ہے یا مطلوبہ اشیاء کا کوٹا موجود نہیں ہوتا۔ شہریوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر غریب عوام کو واقعی ریلیف دینا ہے تو آسانیاں پیدا کی جائیں، غریب لوگوں کو دھکے کھانے اور ان کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹول پلازہ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ٹول پلازے پر تعینات سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق سیکیورٹی گارڈ کی لاش DHQ ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر ناکہ بندی کر دی، جبکہ دوسری جانب گزشتہ روز نکواڑہ چیک پوسٹ پر حملے کے زخمی کانسٹیبل شاہ ولی ہسپتال میں 3 روز بعد شہید ہو گیا۔ DI خان یارڈ ٹول پلازہ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ٹول پلازہ کا سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق سیکیورٹی گارڈ کی لاش DHQ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر ناکہ بندی کر دی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز نکواڑہ چیک پوسٹ پر حملے کے زخمی کانسٹیبل شاہ ولی ہسپتال میں 3 روز بعد شہید ہو گیا۔ گزشتہ شب چوک حجرہ شاہ مقیم پر KS فارمیسی کے افتتاح کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی، جبکہ سید مدد علی شاہ گیلانی نے فیتہ کاٹ کر
KS फार्मेसी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा राव मुश्ताक कादिर खान, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन वसीम अहमद गौरी, सदर नेशनल प्रेस क्लब राशिद अली गुज्जर, राना जावेद इकबाल, राना वकास अहमद, राना नजर अब्बास, खुरम वट्टू, अलायार दानिश, मलिक आतिफ अली, राना खुरम शहजाद समेत दीगर कदावर शख्सियात भी मौजूद थीं। हारूनाबाद के मज़ावाती इलाकों में बारिश की तबाहकारियों के असरात अभी तक मौजूद हैं। पानी की निकासी न होने के बाइस सैकड़ों एकड़ रकबा बंजर बन चुका है। किसानों के घरों में फाकों की नौबत, जबकि मवेशी भी भूख से मरने लगे हैं। ज़िला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के खिलाफ किसानों का शदीद एहतजाज। हारूनाबाद में गुज़श्ता बारिशों के असरात अभी तक मौजूद हैं। बारिश और सेम के पानी ने हारूनाबाद के नवाही इलाके मानी बैग में सैकड़ों एकड़ ज़मीन को बंजर कर दिया है। इस हवाले से किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी का निकास ना होने के बाइस हम फसलों की बुआई से कासर हैं, जबकि मवेशियों के लिए चारा भी दस्तयाब नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇੰਦਾ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ, ਬਾਜ਼ ਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। तो लिहाजा साड़ी ज़िले इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि हमारा जो सेम नाला बंद हुआ है तकरीबन 3 मरबे पीछे है और वो उसकी खाटी हो जाए और जो पीछे है 4-5 किलोमीटर बनता है टोटल, इसकी सफाई हो जाए तो हमारी निकासी हो जाएगी पानी की और ये रकबा आबाद हो जाएगा। हम ज़िला इंतज़ामिया के मशकूर हो। किसानों का मजीद कहना था कि इस पर ज़िली हुकूमत को मुतअद्दिद बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया इस मसले को संजीदा नहीं ले रही और ना ही इस मसले के हल के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर पानी की रिसाई को सेम नाले तक मुमकिन बना दिया जाए और सेम नाले की सफाई कर दी जाए तो इस इलाके को बंजर होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। चूलिया डीपीओ कसूर की सरबराही में थाना कंगनपुर से चुकी जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी है। गुंडागर्दी की शिकायत और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में मुलव्विस मुलजिमान अख्तर, शफीक, असगर वगैरह रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 राइफल, 223 बोर, 12 बोर, 3 अदद पिस्टल, 30 बोर, 9 mm गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मियांवाली इलाका कुंडिया में तनख्वाहें न मिलने पर फ्रेम यूनियन, CBA और रेल मजदूर इत्तेहाद का लोको शेड कुंडिया में एहतजाज में मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द तनख्वाहों की अदायगी की जाए। सचिव थाना डडियाल फैसल नदीम, सब इंस्पेक्टर हमरा टीम आसिफ नसीर, ASI की कार्रवाई। साजिद हुसैन वल मोहम्मद रियाज साकरी के कब्जे से पिस्टल, 30 बोर और 3 बुलेट्स बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोटरवे M3 नज़द खयाड़े कला इंटरचेंज तेज रफ्तार फॉर्चूनर गाड़ी यमी आइसक्रीम वाली वैन से टकरा गई। हादसे की इत्तला पाकर रेस्क्यू 112 का अमला वहां पहुंचा। हादसे में दोनों गाड़ियां मोटरवे से नीचे उतर गई। मोटरवे हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू अमले ने तिब्बी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जख्मी होने वालों में 49 साला मोहम्मद रमजान, 22 साला सुलेमान और 62 साला नवीद अंजुम शामिल है। हादसे के नतीजे में एक शख्स जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर फंस गया, जिसे रेस्क्यू अमले ने कवि टूल की मदद से गाड़ी को काट कर पेशा वराना महारत से मुतासरा शख्स को बाहर निकाला। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के इजलास में ननकाना साहब के चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी राय शजर अब्बास के हमरा मेंबरान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के चेयरमैनों, OPC के इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल और कोऑर्डिनेटर के साथ तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन OPC मखदूम सैयद तारिक महमूद अल हसन ने मुसरत जमशेद चीमा तर्जुमान हुकूमत पंजाब, उमर सरफराज चीमा मुशीर इत्तलात और दाखिला के हमरा पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में
प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर्स को मुकर्रर कर दिया गया है, जिनको हिदायत जारी की गई हैं कि समुद्र पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ओपीसी सैयद खादिम अब्बास, डायरेक्टर जनरल इशरतुल्लाह खान नियाजी, डायरेक्टर पुलिस मेटर्स इम्तियाज अहमद खान और दीगर अफसरान भी मौजूद। सादिकाबाद अहमदपुर रमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब का मेन डीलर गिरफ्तार कर लिया गया। 8 लाख से ज्यादा मालियत की 513 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार मुलजिम भगवाना जी ने न्यू ईयर नाइट पर सप्लाई के लिए शराब स्टॉक कर रखी थी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में जारी रखे हुए है। 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर लड़ाई झगड़ा हुआ। ये वाकया चक नंबर 136 में पेश आया। फायरिंग से जमीर नामी शख्स जा बहक जबकि आमिर नामी शख्स जख्मी हो गया। डीपीओ इमरान अहमद मलिक का नोटिस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। डीएसपी और रजुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं।